ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಟೋಟಲಿ 242 ಜನ. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆದ್ರೆ ಆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 128 ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 128 ಇದೆ. ಅದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವಿಮಾನದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥವರೇ 242 ಜನ. ವಿಮಾನದ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಬದುಕಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು. ಇದು ಬಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ ಬೇರೆ, ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಂತ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಇದು. ಅದು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ. 25 ಮಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. NDRF ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೌಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸರು પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી આની અંદર અવાજ જોઈએ, કારણ કે આ સવારે લોકો ગયા છે અને લંડન જવાના હતા. હાલ અહીંયા કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી? હવે તો ઠંડક થઈ ગઈ છે, પણ હવે અમે ડેડ બોડીઓને હવે સાફ સફાઈ કરવા ડેડ બોડીઓ લઈ જવા માટે ઓછામાં છે. આની અંદર ડૉક્ટર હાઉસની અંદર ઓછામાં છે 15-20 ડૉક્ટરોને કંઈક કલ્પના ના કરે એવી કંઈક બનાવ બની ચૂકેલો. અચ્છા, આપે જ્યારે અહીંયા આગળ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ જોયું ત્યારે કયા પ્રકારે અહીં લોકો મદદ માટે આવી પહોંચ્યા હતા, અને વહીવટી તંત્રની વાત કરીએ તો તે કયા પ્રકારની મદદ આવે? તંત્ર તમે જે વખત જે બનાવ બને એને 10મી મિનિટે વહીવટી તંત્ર, ફાયર બ્રિગેડ બધા અહીં આવી ચૂક્યા છે. વહીવટી તંત્રનો કોઈ આમાં રોલ ઓછો નથી, ફૂલ રોલ ભજવે છે એમને બધા. જ્યારે બનાવ બન્યો ત્યારે કયા દ્રશ્યો, કારણ કે આપે કીધું કે જોરદાર અવાજ આવ્યો ત્યારબાદ ચારે તરફ અંધારું છવાઈ ગયું. જે વખત બનાવ બન્યો વખતે પબ્લિકને ઉહાપોને કિકિયારો થતી હતી, ખબર જ નથી પડતી કે અહીં શું થઈ રહ્યું. અને અહીંયા ટોટલ બિલ્ડિંગો જો, અહીંયા અંદર ફાયર બ્રિગેડની અંદર ઘરની અંદર ગેસના બાટલા બધું હજી ફાટે છે. આપ જોઈ શકો છો હાલમાં દ્રશ્યની અંદર અહીં જે આ ક્વાર્ટર્સ હતા, તબીબો માટેના ક્વાર્ટર્સ, કે તેવા કેટલાક લોકો ફસાયા હોવાની વાત હતી. હજી વાત કરીએ તો આ જે વિસ્તાર છે તે વિસ્તાર ખાસ કરીને જે મેન્ટલવાળી વિસ્તાર છે, અને અહીંયા તબીબો માટેના આ ક્વાર્ટર છે, અને આ ક્વાર્ટર્સની અંદર ક્યાંક ಯಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಭೀಕರ ದುರ್ಘಟನೆ ಇದು. ಆ ವಿಮಾನದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕರ್ಕಲಾಗೋಗಿದೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥವರಾದರೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೀದಾ ಅದು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಕೂಡ ಹಣೆ ಬರಹ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರ ಜನದ್ದು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ, ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. બ્લડની વ્યવસ્થા એ પૂરા પ્રમાણમાં થઈ શકે. અને અત્યારે પણ આપ જોઈ રહ્યો છો કે ફાયર બ્રિગેડથી આગ ઉપર કાબૂમાં લેવાનો પણ અમે પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને આ સિવાય પોલીસ તંત્રથી લઈ
અને કોર્પોરેશન આ તમામ જોડે અમે સંકલનની અંદર છે કે જેથી કરીને વધારે કેઝ્યુઅલિટી બી ના થાય અને જે કોઈ લોકો છે તે બચી શકે એના માટેનો અમારો પ્રયત્ન. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પણ આ પ્લેનની અંદર સવાર હોવાની વાત થઈ છે, તે અંગે કાંઈ કન્ફર્મેશન મળ્યું છે કે કેમ? હજી અમારી પાસે પણ ચોક્કસ કન્ફર્મેશન નથી, ફ્લાઇટનો અમારે ડેટા જોવાનો બાકી છે, પણ જે માહિતી તમને છે એ પ્રકારની માહિતી અમને પણ મળી છે, પરંતુ જ્યારે અમે ચોક્કસ ડેટા જોઈશું ત્યારે અમને એનો નિશ્ચિત રૂપે ખબર પડશે. આપને શું માહિતી સામે આવી છે સાહેબ? એ જ જે આપની પાસે માહિતી છે એ છે કે ભાઈ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એમના પરિવારે આ પ્લેનની અંદર હતો, આ પ્રકારની માહિતી અમને આવી છે, પણ આ પ્રારંભિક માહિતી છે. જ્યારે એકચ્યુઅલ ડેટા જોઈશું ત્યારે જ એનો અંદાજો આવી શકશે. સર, ખાસ કરીને વાત કરીએ તો હોસ્પિટલમાં કયા પ્રકારની તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે? હોસ્પિટલની અંદર ડૉક્ટરોની ટીમ, બ્લડ અને સાથે સાથે દવાઓની વ્યવસ્થા, તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. અમારી પોતાની ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનની ટીમ અને કોર્પોરેશનના પદાધિકારી, આ બધા પણ ચેરમેન શ્રી એ લોકોને અલગ અલગ હોસ્પિટલની અંદર મોકલી દેવામાં આવ્યા છે કે જેથી કરીને અહીંયાથી જે કોઈ પણ 108 દ્વારા કે એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા એ હોસ્પિટલોમાં જાય ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની એમને તકલીફ ન થાય અને સુગમતા જળવાય. ખાસ કરીને તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ છે તે કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે જે દુર્ઘટના ઘટી છે તે સ્વાભાવિક છે, ખૂબ જ મોટી દુર્ઘટના કહી શકાય, અને બચાવ કામગીરી માટે કોઈ પણ પ્રકારની અવ્યવસ્થા ન સર્જાય, કોઈને કોઈ તકલીફ ન પડે તેની પણ ખાસ તકેદારી છે. તે લોકો જે વહીવટી તંત્ર છે, પોલીસ તંત્ર છે, સુરક્ષા એજન્સીઓ છે તેમના દ્વારા તો રાખવામાં આવી રહી છે, પણ લોકો પણ ખાસ સ્વેચ્છાએ મદદે આવી પહોંચ્યા છે. જી હજી વાત કરીએ તો સમજાવો ને યાર, 50 ફોન કર્યા કહું કે એમ નહીં તો આપણે એમની એસાઇનમેન્ટ મને કીધું જ નથી, હું કેવી રીતના આપ્યું? આપવાનું છે લાઈવ, નેશનલમાં આપવાનું છે લાઈવ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಮಾನ ಪತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 242 ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ವಿಮಾನ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು, ಭೂಪೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಥ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನರಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿಮಾನದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಜರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರ್ಕಲಾಗೋಗಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಜನರನ್ನ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಕರ್ಕಲಾಗೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕರ್ಕಲಾಗೋಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ. 230 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, 12 ಜನ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ ಆ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಆ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಪ್ಪ
ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಲಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕರೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತುರ್ತು ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪತನ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ಪತನ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 128 ಜನ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ. ಆ ವಿಮಾನದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಏನಾದ್ರು, ಆ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಏನಾದ್ರು, 15ರಿಂದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರ್ಕಲಾಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬದವರಿದ್ರು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ ಅದು, ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಂಡನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಆಗಿದೆ. 1:17ಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಟುಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ ಅವರು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವರ ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಕೂಡ ಜೀವನ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಗುಜರಾತ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವರು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥವರು. ಈಗ ಭೂಪೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸೂರತ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸೂರತ್ನಿಂದ ಈಗ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ ನಂತರ ಮೆಘಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು.